عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله القوي سلطانه الواضح برهانه المبسوط في الوجود كرمه وإحسانه تعالى مجده وعظم شأنه خلق الخلق لحكمة وطوى عليها علما وبسط له من فائض المنة ما جرت به في أقداره القسمة فأرسل إليهم أشرف خلقه وأجل عبيده رحمة تعلقت إرادته الأزلية بخلق هذا العبد المحبوب فانتشرت آثار شرفه في عوالم شهادته والغيوب فما أجل هذا المن الذي تكرم به المنان وما أعظم هذا الفضل الذي برز من حضرة الإحسان صورة كاملة ظهرت في هيكل محمود فتأثرت بوجودها أكناف الوجود وطرزت برد العوالم بانفراد التكريم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. تجلى الحق في عالم قدسه الواسع تجليا قضى بانتشار فضله في القريب والشاسع صلى الله عليه فله الحمد الذي لا تنحصر أفراده بتعداد ولا يمل تكراره بكثرة ترداد حيث أبرز من عالم الإمكان صورة هذا الإنسان يتشرف بوجوده ثقلا وتنتشر أسراره في الأكوان فما من سر اتصل به قلب منيب إلا من ثوابه فضل الله على هذا الحبيب يا لكم سروره قد توالى بحبيب أمن أنام نوالا جل من شرف الوجود بنور غمر الكون بهجة وجمال وترقى في الحسن أعلى مقام وتناهى في مجده وتعالى لاحظته العيون في من
اجتنته بشرا كاملا يزيح الضلال وهو من فوقهم بما قد رأته رفعة في شؤونه وكمالا فسبحان الذي أبرز من حضرة الامتنان ما يعجز عن وصفه اللسان ويحار في تعقل معانيه الجمال انتشر منه في عالم البطون والذكور ما ملأ الوجود الخلقي نور فتبارك الله من إله كريم بشرتنا آياته في الذكر الحكيم ببشارة لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فمن فاجأته هذه البشارة وتلقاها بقلب سليم فقد هدي إلى صراط مستقيم اللهم صل وسلم والصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تعرف بها اللسان عما طلبنا له الجنان من التصديق بها والإجعال تسجد بها بالصدور من الإيمان قواعد وتلو على أهل اليقين من سر ذلك الإذعان وتصديق الشواهد وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا العبد الصادق في قوله وفعله والمبلغ عن الله ما أمره بتبليغ لخلقه من فرضه ونفله عبد أرسله الله للعالمين بشيرا ونذيرا فبلغ الرسالة وأدى الأمانة وحد الله به من الأمة بشرا كثيرا وكان في ظلمة الجهل للمستبصرين سرادا وكمرا منيرا فما أعظمها من منة تكرم الله بها على البشر وما أوسعها من نعمة انتشر سرها في البحر والبر اللهم صل وسلم بأجل الصلوات وأجمعها وأزكى التحية وأوسعها على هذا العبد الذي وفى بحق العبودية أبرز فيها في خلعة الكمال وقام بحق الربوبية في مواتن الخدمة لله وأقبل عليه غاية الإقبال صلاة يتصل بها روح المصلى عليه به صلاة يتصل بها روح المصلى عليه به صلاة يتصل بها روح المصلى عليه به فينبسط في قلبه نور سر تعلقه به وحبه ويقطر بها بعناية الله بحزبه وعلى آله وصحبه الذين ارتقوا شهوة المجد بقربه وتفيأوا صلال الشرف الأصل وده وحبه ما أكل الأكوان من ذكراه النسيم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد
نصبت الأكوان فيك 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 صنعت الرحمن أنت 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 نصبت اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. أما
القديم بظهور أسرار التخصيص للبشر الكريم بالتقديم والتكريم نفذت القدرة الباهرة بالنعمة الواسعة والمنة الغائرة فبلغت فائدة التصوير في العالم المطلق الكبير عن جمال مشهود بالعين حاول وصف الكمال المطلق والحسن التام والزين فتنقل ذلك الجمال الميمون في الأصحاب الكريمة والبطن فما من صب ضمه إلا وتمت عليه من الله النعمة وهو القمر التام الذي يتنقل في خروجه يتشرب به موضع استقراره وموضع خروجه وقد قدت الأقدار الأزلية بما قدس وظهر من سر هذا النور ما أظهرت وخصصت به من خصصت فكان مستقره بالأسلاب الفاخرة والأرحام الشريفة الطاهرة حتى برز في عالم الشهادة بشرا لا كالبشر ونورا حي غفر ظهره وبهر فتعلقت همة الراغب لهذه الهروب ليرغم في هذا القرطاس ما هو لديه من عجائب ذلك النور المعروف وإن كانت الرسول لا تفي بمعشار أوصاف ذلك الموصوف تشويقا للسامع من خواص المؤمنين وترويها للمتعلقين بهذا النور المبين وإلا فأنا تعرف الأقلام عن شؤون خير الأنام ولكن هزني إلى درب ما حفظه من شر أشرف المخلوقين وما أكرم الله به في مولده من الفضل الذي عم العالمين وبقيت رايته في الكون منشورة على مر الأيام والشهور والسنين داعي تعلق بهذه الحضرة الكريمة ولعل التشوش إلى السمع صافية العظيمة ولعل ينفع به المتكلم والسامع ولعل الله ينفع به المتكلم والسامع ولعل الله ينفع به المتكلم والسامع ويدخلان في شفاعة هذا النبي الشافع فتروحان بروح ذلك النعيم اللهم صل وسلم واشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد درب الهدى دربي وهبته قلبي أفردته دوما بالشوق والحب درب الهدى دربي
اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله ومن الموصولة والكون كله يصبح ويمسي في سرور وابتهاج بقرب ظهور إشراق هذا السراج والعيون متشوفة إلى بروزه متشوقة إلى التقاط جواهر كنوزه وكل دابة لقريش نطقت بفشيح العبارة معلنة بكمال البشارة وما من حامل حملت في ذلك العام إلا أتت في حملها بغلام بالبركات والسعادة هذا الإمام ولم تزل الأرض والسماوات متضمحة بعذر الفرح بملاقة أشرف البريات وبروزي من عالم الخفاء إلى عالم الظهور بعد تنقلي في البطون والظهور فأظهر الله في الوجود بهجة التكريم وبسط في العالم الكبير مائدة التشريف والتعظيم ببروز هذا البشر الكريم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا ربي زدني علما نافعا ووفقني آمالا صالحا أستغفر الله رب البرايا
صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وحين قرب عظمة هذا الحبيب وعدد السماوات والأرض ومن فيهن بترحيب وأمطار وجود الله على أهل الوجود تسج وألسنة الملائك بتبشير العالمين جاعل سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله لا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله لا إله إلا الله الله أكبر والقدرة كشفت هذا المسنون ليبرز النور صلى الله عليه وسلم كاملا في عالم الزهور نورا فاق كل نور وأنبذ الحق حكم على من أنعم الله عليه النعمة من خواص الأمة أن يضر عند وضعه أمة تعنيسا لجنابي والمسعود ومشاركة لها في هذا السماق الممدود تحضرت بتوفيق الله سيدة مريم وسيدة آسيا ومعهما من الحور العين من قسم الله له من الشرف في القسمة الوافية وأنت الوقت الذي رتب الله على وجوده وجود هذا المولود فانفلق سبل الكمال من النور عن عمود وبرز الحامد المحمود وجعل لله بالتعظيم والسجود صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم أشرق الكون ابتهاجا بوجود المصطفى أحمد ولأهل الأرض
وسلم وبارك عليه وعلى آله. ولما نظم الفكر من ضرابه الأوصاف المحمدية عقودا توجهت إلى الله متوسلا بسيدي وحبيبي محمد صلى الله عليه وسلم أن يجعل سعي فيه مشكورا وفعلي فيه محمودا ويكتب عملي في الأعمال المقبولة وتوجهي في التوجهات الخالصة والصلات الموصولة. اللهم يا من إليه تتوجه الآمال فتعود ظافرا وعلى باب عزته تحط الرحال فتغشاها منه الفيوضات الغامرة. نتوجه إليك بأشرف الوسائل لديك سيد المرسلين عبدك الصادق الأمين سيدنا محمد الذي عمت رسالته العالمين أن تصلي وتسلم على تلك الذات الكاملة مستودع أمانتك وحفيظ سرك وحامل راية دعوتك الشاملة الذي الأكبر المحبوب لك والمخصص بشرف الأفخار في كل موطن من مواطن القرب ومظهر قاسم إمدادك في عبادك مدد يا الله مدد ويا رسول الله قاسم إمدادك في عبادك وسكي غوث إرشادك لأهل ودادك سيد الكونين وأشرف الثقلين العبد المحبوب الخالص المخصوص منك بعجل الخصائص. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وأهل حضرة اقترابه من أحبابه. اللهم إنا نقدم إليك جاه هذا النبي الكريم ونتوسل إليك بشرف مقامه العظيم أن تلاحظنا في حركاتنا وسكناتنا بعين عنايتك وأن تحفظنا في جميع أطوارنا وتقلباتنا بجميل رعايتك وحسين وقايتك وأن تبلغنا من شرف القرب إليك وإلى هذا الحبيب غاية آمالنا وتتقبل منا ما تحركنا فيه من نياتنا وأعمالنا وتجعلنا في حضرة هذا الحبيب من الحاضرين وفي طرائق اتباعه من السالكين ولحقك وحقه من المؤدين ولعهدك من الحافظين. اللهم إنا لنا عتمان في رحمتك الخاصة فلا تحرمنا وذنونا جميلة هي صلتنا إليك فلا تخيبنا. آمنا بك برسولك وما جاء به من الدين وتوجهنا به إليك مستشفين أن تقابل المذنب منا بالغفران أن تقابل المذنب منا بالغفران أن تقابل المذنب منا بالغفران والمسيء بالإحسان والسائل بما سأل والمؤمل بما أمل وأن تجعلنا لمن نصر هذا الحبيب ووازره ووله وظاهره وما ببركته وشرف وجهاته أولادنا ووالدينا وأهل كترنا ووالينا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في جميع الجهات وأدم راية الدين القويم في جميع الأقطار منشورا ومعالم الإسلام والإيمان بأهلها معمورا معنى وسورا واكشف اللهم كربة المكروبين واقض دين المدينين واغفر للمذنبين وتقبل توبة التائبين
وانشر رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين وفي شر المعتدين والظالمين وابسط العدل في جميع النواحي والأقطار وأيدهم بتأييد من عندك ونصر على المعاندين من المنافقين والكفار واجعلنا يا ربي في الحسن الحسن من جميع البلايا واجعلنا يا ربي في الحسن الحسن من جميع البلايا واجعلنا يا ربي في الحسن الحسن من جميع البلايا وفي الحرز المكين من الذنوب والخطايا وعجلنا في العمل بطاعتك وصدق في خدمتك قائمين وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين واختم لنا منك بخير أجمعين وصل وسلم على هذا الحبيب المحبوب للأجسام والأرواح والقلوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Langsung aja, ini banyak penceramahan. Pemulangan Habib Zaki. Fadai falyatafadhal mashkur. Allahumma salli ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil fa ulaika humul khasirun. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin nurikas sari wa madadikal jari wajma'na bihi fi kulli atwari wa ala alihi wa sahbihi ya nur. Hadirin hadirat rahimakumullah, habaibul fudala wa asatidul kurama wa bil khusus Habib Fahmi Ba'bud dan juga Habib Muhammad Fitrah Al-Aidrus dan juga Al-Habib Abdurrahman Al-Habsyi. Sidin jangan ditanya, soalnya nama Facebooknya jangan ditanya, jangan ditanya Al-Habsyi. Kemudian para guru-guru, guru kita bersama Al-Ustadz Al-Hajj Muhammad Riyadi dan juga Al-Ustadz Ahmad Riza Kurniawan LC dan Jami'il Asatid yang diberikan nikmat iman dan nikmat Islam. Allah tiupkan daripada anugerah nikmat iman dan nikmat Islam ke dalam hati mereka sehingga dapat bersama-sama dengan kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan kemudian kita remehkan orang-orang seperti itu, karena akhir hidup mereka belum tentu lebih jelek daripada kita. Ya, bisa jadi kita kalah nanti di akhir ya. Tapi mudah-mudahan yang hadir di sini semua masuk surga berarti. Hendaklah kita meninggikan nama Allah Subhanahu wa taala di zaman di mana orang-orang ini mulai ya macam-macam. Seperti yang sekarang viral ini, rancangan undang-undang haluan ideologi Pancasila. Ya, ketuhanan ditaruh di paling belakang. Ya, sedangkan kita itu sudah Pancasila itu sudah final ya, ketuhanan yang Maha Esa itu ditaruh di sila yang pertama. Ya. Karena sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Sabbihisma rabbikal a'la." Ya. Sucikanlah
nama Tuhanmu yang maha tinggi, ya. Nah, berarti kita itu wajib untuk meninggikan nama Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah kisah, yaitu ini kisah namanya Bashir Al-Hafi, ya. Jadi beliau ini adalah seorang, boleh dibilang berandalan, ya. Senangnya mabok-mabokan, berandalan. Tetapi pada suatu ketika ia berjalan, itu ditemui satu kertas di tanah. Kertas itu tulisannya Bismillahirrahmanirrahim. Pada saat itu spontan, ya, karena dia memiliki iman, itu nama Allah yang ada tadi di tanah diambil, ya. Kemudian kertas tersebut dibersihkan, dikocek, disapu. Nah, ada uang cukup untuk beli parfum, ya. Akhirnya dibelikan parfum. Kemudian kertas tersebut setelah dibersihkan, diberi wewangian, kemudian ditaruh di tempat yang tinggi. Malam harinya ada seorang ulama, yang mana ulama tersebut mendapat mimpi bahwasanya Bashir Al-Hafi ini karena berkat memuliakan nama Allah, maka Allah muliakan namanya di dunia dan di akhirat. Kemudian ulama tadi bangun daripada mimpinya, dibilang ulama tersebut, kayaknya ini mimpi salah, ya, karena itu orang berandalan. Tetapi kemudian dia berwudu, setelah berwudu dia tidur kembali. Akhirnya mimpinya sama, ya, mengabarkan bahwasanya Bashir Al-Hafi karena telah memuliakan nama Allah, maka Allah muliakan namanya dia. Akhirnya setelah 3 kali itu mimpi dicari Bashir Al-Hafi. Setelah dicari ini Bashir Al-Hafi, akhirnya ketemu di tempat dia mabok-mabokan, ya. Kemudian ulama tersebut mengabarkan, akhirnya Bashir Al-Hafi mengatakan kepada teman-temannya, aku pamit, aku sudah dipanggil, dan kalian tidak akan bertemu aku lagi dalam keadaan seperti ini, ya. Seketika si dia jadi wali berkat memuliakan nama Allah Subhanahu wa taala. Jika kita mengatakan memuliakan nama Allah, maka hati kita akan terpaut dengan memuliakan juga nabinya Allah Subhanahu wa taala, yaitu Nabi Muhammad SAW. Ketika kita memuliakan Nabi Muhammad, kita memuliakan ahli baitnya Nabi Muhammad, karena itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada kisah ini, orang memuliakan Nabi Muhammad mendapatkan derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala, yaitu adalah Syekh Abdullah bin Ahmad Basaudan, ya. Orang Indonesia susah ngomong Pak Saudan, disingkat aja Baswedan, ya. Nah, itu Baswedan itu nama daripada masyayikh, ya. Itu orang-orang alim, ya, keturunan Baswedan ini, ya, Basaudan. Nah, Syekh Abdullah bin Ahmad Basaudan ini adalah seorang wali besar, ya. Beliau ini adalah memiliki jabatan mufti, ya. Bahkan memiliki jabatan Hujjatul Islam, ya. Siapa yang kita kenal Hujjatul Islam? Imam Ghazali, ya. Syekh Abdullah bin Ahmad Basaudan ini mendapat gelar Hujjatul Islam dan juga tergolong dalam Abadilah Sab'a, ya. 7 Abdullah yang mana pada saat itu memiliki makom yang tinggi, ya. Termasuk di dalamnya Habib Abdullah bin Umar bin Yahya. Kemudian banyak ya, cuma saya lupa. Jadi Syekh Abdullah bin Ahmad Basaudan ini memiliki titel mufti, ya. Titel mufti ini nggak gampangan orang mufti ini, ya, ilmunya tinggi. Tetapi pada suatu hari beliau kedatangan tamu seorang habaib, ya, seorang habib. Ini habib bukan habib yang alim luar biasa, bukan, habib biasa, ya. Karena tahu Syekh Abdullah bin Ahmad Basaudan ini pecinta daripada habaib,
beliau mampir ke rumahnya Syekh Abdullah bin Ahmad Basaudan. Pada saat beliau mampir, beliau ini naik kuda, ya. Kudanya ditaruh di depan rumahnya Syekh Abdullah bin Ahmad Basaudan. Kemudian Syekh Abdullah bin Ahmad Basaudan mengatakan kepada Habib tersebut, ya Habib, antum sudah perjalanan jauh, pasti capek, ya. Ini benar. Nah, sampai mana tadi? Ada yang ingat? Kuda sekalinya lah. Itu kuda kakinya 4. Iyalah. Jadi si kuda tersebut, nah jadi kuda. Syekh Abdullah bin Ahmad Basaudan mengatakan kepada Habib tersebut, ya Habib, antum ini capek pasti perjalanan. Ya, ini kadang-kadang gampang. Level mufti, ya, levelnya nih kalau di sekarang nih ketua MUI, ya nggak Pak? Ketua MUI ceritanya gitu, esahnya ketua MUI se Indonesia mufti jabatan. Jadi mengatakan Habib, izinkan saya untuk memijit kakinya Habib. Ya, mufti mau mijit kakinya Habib. Apa bilang Habib? Ini Habibnya agak ngetes juga nih. Saya perjalanan nggak capek, ya. Yang capek kuda saya tuh di luar. Kalau kamu mau mijit jangan mijit saya, pijit itu kuda. Nggak pakai alasan, nggak pakai apa-apa, itu langsung keluar dipijit itu kudanya Habib. Ya. Kalau sekarang Habibnya pakai motor, motornya dipijit kali ya. Itu kuda dipijit sama mufti Syekh Abdullah bin Ahmad Basaudan Hujjatul Islam. Ya. Akhirnya kudanya dipijit. Setelah kudanya dipijit, beliau masuk ke dalam, Habibnya lagi dipijit. Sampai Habibnya tidur. Akhirnya beliau tidur. Pada saat beliau tidur, beliau bermimpi bertemu dengan Rasulullah SAW. Ya Abdullah, engkau telah memuliakan keturunanku, maka engkau boleh minta apapun, terserah kamu minta bilang. Kemudian Syekh Abdullah bin Ahmad Basaudan meminta kepada Rasulullah SAW, ya Rasul, saya minta cuma satu. Kita bayangin ketika kita di hadapan kita ada Rasulullah SAW, apa yang mau kita minta? Ya. Apa kita kepikiran minta mobil? Apa kita kepikiran minta rumah? Minta istri? Tidak. Pikiran. Yang kepikiran sama Syekh Abdullah bin Ahmad Basaudan, beliau meminta, ya Rasulullah, aku ingin memandang engkau secara yaqdah, yaitu secara nyata, bukan di dalam mimpi. Seketika itu pula Syekh Abdullah bin Ahmad Basaudan bangun dan beliau menatap wajah Rasulullah SAW. Ini semua berkat apa? Berkat memuliakan daripada ahlul baitnya Nabi Muhammad SAW. Di hadapan kita ini banyak habaib, ya. Kita pandang dengan pandangan mahabbah, maka insya Allah kita akan mendapat pandangan khusus daripada Nabi Muhammad SAW. Mungkin itu aja sedikit dari saya. Mudah-mudahan ada manfaatnya, karena ini juga masih ada yang lain. Ya, ada guru, juga para habaib. Mudah-mudahan kita bisa dapat nasihat daripada mereka semua. Akhirul kalam, wal afu minkum, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada Ustaz kita, guru kita, Ustaz Ahmad Riza Pak Ali, pada tafadhol masyaallah. Allahumma shalli ala Muhammad. Ya khas mikrof. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala wa la haula wa la quwwata illa billah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wa hdi qalbi bi jahin nabi wa ala alihi wa ashabihi. Allahumma 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'uluman tanfa'una fid din wad dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka bi asma'ikal husna wa kalimatika tammah أن تصلي وتسلم على شرف ذات كريم صفات عبدك وحبيبك سيدنا محمد وعليه وأصحابه والتابعين وأن تغيث المسلمين وتعصم بهم فيما تجري به المقادير يا نعم المولى ونعم النصير أن تفرج كروبهم وتشف السوء والضر عنهم يا قادر يا قوي يا متين يا أرحم الراحمين. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Amin ya rabbal alamin. Para habaib yang kita muliakan, para asatid yang kita hormati dan kita banggakan, terkhusus Al-Habib Mas'ud Ba'bud selaku Ketua Rabitah Alawiyah Balikpapan, dan juga para habaib yang lainnya, dari Habib yang paling jauh, Habib siapa? Habib Fitrah dulu yang paling jauh. Habib Fahmi ya? Paling jauh, dari paling jauh Habib Fitrah. Terus dari Bima gitu. Ya. Yang itu ada Habib Abdurrahman Al-Habsyi. Ada juga dari Bandung, jauh juga sini, Al-Habib Zaki bin Yahya. Dan yang paling parak dalam artian di hati ya. Al-Habib Fahmi Ba'bud, kita doakan mudah-mudahan para habaib kita segala hajat beliau, baik hajat dunia maupun akhirat, seluruhnya dikabulkan Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita bisa mendapatkan keberkahan daripada hadirnya beliau di hadapan kita semua. Dan juga yang terlalu kita hormati dan kita banggakan Sahibul Majlis Ustaz Al-Had Muhammad Riyadi. Kita doakan mudah-mudahan juga beliau selalu memberikan kita manfaat dan selalu bisa membawa kita bersama-sama menuju ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan para asatid seluruhnya, para hadirin wal hadirat yang dimuliakan dan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Melanjutkan dari apa yang telah dikisahkan dan disampaikan oleh Habibana Zaki bin Yahya tentang cerita orang berandalan. Jadi dulu ada juga kisah, dari sini berkisah, ulun kisah jual, kisah aja. Karena nomor ceramah guru aja, ya kan. Karena pemulaan itu kisah bang, jadi lanjut kisah juga. Iya. Jadi dikisahkan juga dalam kitab Mawa'id Usfuriyah. Di kitab Mawa'id Usfuriyah ada seseorang ulama sufi pada tahun 3 Hijriah, pada abad ketiga Hijriah. Jadi tahun 300 kurang lebih. Beliau bernama Syekh Abu Yazid Al-Bustami. Syekh Abu Yazid Al-Bustami ini kita tahu berataan ngarannya, tahu Syekh Abu Yazid Al-Bustami. Padahal itu lain nama sidin. Jadi Abu Yazid itu apa? Kunyah dalam bahasa Arab. Kayak ulun nih, ulun belum bisa anak, jadi ulun berkunyah Abah ulun ya, Ibnu Hamid. Kunyah itu ngarannya. Atau Arabia atau Arabia? Abu Mahfuzah boleh ya. Atau Abu Abror dan lain sebagainya. Sama Abu Yazid itu juga. Yazid itu nama anak sidin. Nama sidin adalah Taifur. Jadi Taifur bin Isa. Al-Bustami itu namanya nisbah dari kota Bistin yang ada di Persia atau Iran. Jadi nama sidin itu sebenarnya Taifur. Jadi dalam kitab itu nama sidin Bayazid Taifur bin Isa ya, Al-Bustami. Jadi memang sudah pernah kita sampaikan dulu ya, dalam Islam seseorang itu boleh memakai dengan 3 nama ya. Ada yang nama Al-Musamma seperti nama ulun Ahmad Riza. Di waktu tasmiyah itu namanya Musamma. Kemudian ada boleh pakai kunyah, pakai Abu Hurairah, Abu Yazid. Ulun belum bisa anak, jadi Abu Ken aja ya kan. Ulun kau aja pakai kunyah itu pakai anak atau ke ayah. Abah ulun Hamid, Ibnu Hamid. Kayak Imam Syafi'i itu
juga nama sendiri lain Syafi'i dari kakek beliau dan lain sebagainya. Jadi boleh nama musamma, nama yang ditasmiyahi, kemudian nama kunyah, nama orang tua, nama anak boleh pakai juga. Kemudian yang ketiga nisbah. Nah, nisbah ini dari asal ulun Banjar, jadi ulun boleh aja nyambat ulun ngaruh ulun Ibnu Hamid Al-Banjari, boleh, ada busta itu orangnya. Nah, ya kayak Ustaz Ilham nih tadi nih, Ustaz Ilham siapa ngaran Al-Banjari aja boleh. Al-Banjari memang semua orang tahu Ustaz Ilham Al-Banjari gitu, kata bapak. Itu kadang mengganti apa yang ditasmihi oleh orang tua. Sama juga nama beliau Syekh Abu Yazid Al-Bustami, ulama Syufi, Syekhul Islam pada zamannya. Beliau adalah Syekh Abu Yazid Al-Bustami. Beliau adalah ulama Sufi yang luar biasa martabatnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Suatu malam beliau bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala dan bertadarru', beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan beliau ada sesuatu kegelisahan di dalam hati beliau. Yang beliau risaukan adalah beliau bertanya-tanya siapa tetangga beliau nanti di surga Allah Subhanahu wa taala. Siapa tetangga beliau nanti di surga. Jadi kalau zaman sekarang kan banyak orang-orang yang mengusir orang dari surga. Tapi beda. Saya Abu Yazid Bustami ini berpikir siapa tetangga beliau nanti di surga. Ya karena aman di surga sorangan itu ada nyaman juga. Jadi bermunajat beliau, kemudian beliau tertidur dan di dalam tidur beliau yunada, ada suatu suara yang memanggil beliau, ya Ustaz, bahwasanya tetanggamu nanti di surga adalah seorang laki-laki tua di desa fulan gitu, di desa tertentu. Jadi ada disebut tetanggamu nanti adalah seorang tua yang berada di desa, anggap saja di mana? Anggap saja di boleh, Manggarsari. Jadi tetanggamu nanti di surga adalah orang tua yang ada di Manggarsari. Kalau kau mau tahu datangi. Maka ketika terbangun si Abu Yazid Al-Bustami, beliau langsung mendatangi kota tersebut atau mendatangi Manggarsari. Jadi di sini menetop angkot nomor 7 ya, lurus sana. Jadi di sini mencari kota tersebut. Ketika sampai di kota tersebut, beliau berada di pintu gerbang masuk ibu kota tersebut, kemudian bertanya kepada orang-orang yang ada di sekitar, wahai fulan, apakah kau tahu orang tua ini? Orang tua ini kami semua tahu. Tapi mengapa engkau mencari orang tua ini? Padahal di dalam wajahmu ini simahum fi wujuhim. Padahal engkau ini kalau dilihat dari wajah saja, wajah seorang wali, wajah orang alim, wajah orang yang luar biasa kedekatannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ngapain kamu cari orang tua ini? Orang tua ini adalah orang tua yang fajir, orang tua yang fasik, orang tua yang peminum. Kalau tadi kan sama Basir Al-Kafi berandalan aja. Kamu ini orang tuanya sudah peminum, pemabuk, semua berandalan digaul terus. Jadi ngapain kamu nyari? Kamu ini orang alim, ngapain nyari orang apa? Lawannya alim ini apa? Apa lawannya alim? Lawannya alim ini jahil, ya lain. Ngapain kamu nyari orang yang jahil seperti ini? Ngapain nyari orang fasik seperti ini? Kata orang-orang yang ada di kota itu. Kemudian Syekh Abu Yazid Al-Bustami langsung juga dalam hatinya, jangan-jangan suara yang memanggil aku ini suara syaitan ya. Bukan ilham dari Allah Subhanahu wa taala ya. Jangan-jangan ini suara syaitan, udah pulang aja lah. Ini orang-orang kota ngomong dia ini orang apa? Orang fasik. Orangnya jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Namun kemudian sudah mau balik Abu Yazid Al-Bustami, sudah balik kanan mau pulang kembali ke tempatnya. Namun kemudian dalam hati beliau bilang, saya sudah jauh-jauh ke sini, masa saya nggak lihat orangnya. Maka
Beliau mengatakan sama orang di kota, tolong tunjukkan di mana tempat orang tua tersebut. Oh, kalau memang kau bersikeras ingin bertemu dengan orang tua yang fasik ini, silakan. Kami antar. Tempatnya di sini, di sini. Anggap di Manggarsari. Sampai sana ditunjukkan, ternyata Syekh Abu Yazid Al-Bustami memang melihat sosok laki-laki tua yang berkumpul dengan para peminum. Di hadapannya ada minum-minum keras, ada khamar semua. Jadi memang ternyata memang betul apa yang dikatakan oleh orang-orang kota. Orang tua ini adalah orang fasik, peminum, sering minuman khamar, berjudi dan lain sebagainya. Perlakuan-perlakuan buruk, maksiat yang dikerjakan. Nah, Syekh Abu Yazid Al-Bustami langsung yakin apa yang dilihat. Ketika beliau yakin dengan apa yang dilihat, langsung beliau balik kanan. Tapi luar biasa, ketika beliau balik kanan, langsung orang tua ini memanggil, "Ya Abu Yazid." Wah, gimana kira-kira kita? Kita kalau datang mau lihat orang, ini orangnya orang buruk, nggak jadi ya. Tiba-tiba orang yang buruk, yang kita anggap buruk itu tidak kenal sama kita, langsung memanggil, "Ya Abu Yazid, wahai Abu Yazid Al-Bustami." Terkaget beliau, ini saya nggak pernah ketemu sama orang tua ini tahu nama beliau. Bagaimana engkau datang jauh-jauh untuk melihat aku? Ketika engkau melihat aku, tidak jadi bahkan wala kalam wala salam, langsung kau balik. Nggak ada salam, nggak ada perkataan, langsung kau balik. Di mana adab dan akhlakmu, wahai Abu Yazid Al-Bustami? Ternyata yang didatangi oleh Sidin ini bukan sembarang orang tua yang fasik. Kemudian terkejutlah Syekh Abu Yazid Al-Bustami. Ternyata orang tua tersebut tahu dengan siapa beliau. Kemudian bahkan ditambah lagi oleh orang tua tadi, la tata'ajjal, jangan terkejut wahai Abu Yazid Al-Bustami. Sesungguhnya yang mengirimmu ke sini lah yang mengajari dan memberitahukan siapa engkau. Jadi Sidin tahu, orang tua ini tahu siapa Syekh Abu Yazid Al-Bustami dari siapa? Dari Allah. Kemudian Syekh Abu Yazid Al-Bustami masuk dan duduk bersama orang-orang yang minum-minum khamar tadi. Kemudian ditanya, bagaimana aku melihat, aku mendengar bahwasanya engkau adalah saudaraku, tetanggaku di surga Allah Subhanahu wa taala. Namun ternyata apa yang aku lihat, engkau bersama orang-orang yang meminum minuman khamar. Bahkan seluruh orang kota mengatakan engkau adalah orang yang fasik. Kemudian orang tua tadi bilang, wahai Abu Yazid Al-Bustami, ketahuilah, wa min sya'nil muslim, wa min sya'nir rajul, termasuk daripada seseorang yang memiliki keimanan yang sempurna adalah tidak menginginkan masuk surga sendirian. Orang itu kalau imannya sempurna, tidak mau masuk surga sendirian. Ini seperti guru-guru kita, para habaib kita memberikan nasihat. Ini niatnya apa? Agar kita semua sama-sama masuk surga. Kalau para guru, para habaib, ya, kalau niatnya masuk surga sendiri aja, sudah pasti para habaib bersama kakeknya. Tapi tidak akan sempurna kecuali apa? Semua kita bareng-bareng bersama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kata orang tua tadi, min sya'nir rajul, dari urusan orang-orang yang memiliki sifat sebagai muslim sejati adalah agar bagaimana memasukkan orang-orang ke surga Allah Subhanahu wa taala. Maka wahai Abu Yazid Al-Bustami, dulu ini yang minum minuman khamar di sini jumlahnya 80 orang. Dulu majlisku sini 80 orang semuanya peminum. Dan sekarang sisanya 40. Kemana 40-nya? 40 orang telah taubat, yang mana aku telah berjihad, bermujahadah, memberikan pengertian, nasihat, dakwah kepada mereka, sehingga mereka meninggalkan minuman khamar tersebut, sehingga mereka bertaubat taubatan nasuha kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka 40 orang tersebut yang akan menjadi tetanggaku nanti di surga Allah Subhanahu wa taala. Dan 40 orang ini yang tersisa adalah tugasmu wahai Abu Yazid Al-Bustami. Engkau mujahadah
dan engkau balikkan mereka untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala, dan engkau jadikan mereka taubatan nasuha kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika mendengar percakapan antara orang tua tadi dengan Syekh Abu Yazid Al-Bustami, orang-orang yang ada di situ, para peminum minuman keras tadi, langsung juga tersadar yang datang adalah Syekh Abu Yazid Al-Bustami. Mereka langsung taubatan nasuha kepada Allah Subhanahu wa taala, dan 40 orang itu tersebut akan bersama Syekh Abu Yazid Al-Bustami tetangga di surga Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin wal hadirat yang dimuliakan dan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, tentu tadi di awal-awal Al Habib Zaki bin Yahya mengatakan janganlah kita menganggap orang lain jauh lebih buruk dari kita, karena di akhir tidak ada yang tahu. Namun tujuan kita adalah bagaimana membawa sebanyak-banyaknya orang masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Jangan sedikit-sedikit, oh kamu neraka, kamu surganya di sana. Tidak. Kita surganya bareng-bareng. Karena semakin banyak umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semakin senang umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka jazakumullah khair para habaib, para asaid, para asatid yang selalu memberikan kita nasihat. Kita doakan mudah-mudahan manfaat-manfaat yang beliau berikan kepada kita seluruhnya dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pengabulan hajat dunia dan akhirat. Dan juga mudah-mudahan kita semua di sini berkat duduk kita bersama para habaib dan para asatid, kita mendapatkan keberkahan bisa bertetangga dengan beliau di surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mungkin ini yang dapat ulun sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair. Mudah-mudahan manfaat semua kita ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'alana khairu ummati 'ala al-itlaq fatiris samawati wal ardi basitil arzaq. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la rabbul malikul khallaq. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana maulana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. المبعوث لأتمم مكارم الأخلاق. وقد قال تعالى سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وسدد لساني واهد قلبي وبجاه النبي وعالي وأصحابه. اللهم صل وسلم وشرف وعظم وكرم على سيدنا محمد صلاة تصرف بها صدورنا وتيسر بها أمورنا وتذكر بها كسرنا وتغني بها فقرنا وعلى آله وصحبه أجمعين. الله معي، الله حاضري، الله ناظري، الله شاهدي، الله قريب مني. دستوركم يا رسول الله، دستوركم يا أهل بيت رسول الله، دستوركم يا أهل الطرف، دستوركم يا أهل النيابة الكرام، بإذنكم أقرأ على السبيل نيابة عنكم أما بعد. Para habaib, para zuriat Nabi Muhammad SAW, wabil khusus Ayahanda Al-Habib Mas'ud Ba'bud, dan juga guru kita Al-Habib Zaki bin Yahya, di samping ulun Habib Fitrah Al-Idrus, sedin jauh-jauh tadi ya. Mudah-mudahan sedin terus-terusan biar jauh umpamanya ya. Kemudian Al-Habib Abdurrahman Al-Habsyi dan kawan ulun seperjuangan mencari iwak. Mengunjun maksudnya Habib Fahmi Ba'bud. Mudah-mudahan terus istiqomah, amin. Insyaallah pengunjungan pengulihan arus juga kita. Yang penting diulihin. Guru-guru kita, Guru Ustaz Ahmad Riza, mudah-mudahan terus memberikan nasihat-nasihat kepada kita semua. Kita dengarkan nasihat, masya Allah luar biasa tadi. Yang orang berendala ya macam-macam tuh. Tapi pian jangan diumpati lah, jangan diumpati. Kalau pian teragah juga anak berdakwah ke Manggar Sari itu hilang, ada lagi orangnya. Macam mana di situ? Jangan dicoba-coba itu. Ini adalah ibrah, pelajaran aja. Artinya kita wajib bersangka baik. Loh, kenapa saya bilang katakan demikian? Ujar Nabi SAW, man halla haula hima unsyuk ayat ga'afi. Barang siapa orang yang berjalan di hingga sumur, kuliling-kuliling akhirnya unsyuk wa ga'afi, takabur. Nah, kalau itu kira-kira hendak berdakwah ke kilo 7 kan? Ada lah, 17 kan?
Nang tahu belum bisa tahu. Adanya tahuan nang tahu ya. Unsyuk ayat ke alfit, mana sudah waga kacabur tergugure lagi. Nah, itu jangan ya, itu ada orang-orangnya. Makanya kita tetap wajib sangat baik dan orang-orang yang di situ. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain. Amin. Semoga ini kita membaca kitab sedikit ambil berkahnya. Tadi sudah berkisah. Wa akhraja Syaikhan wa Tirmidzi an Abdullah ibn Mas'ud qala lamma nazalat ayatu alladziina aamanu wa lam yalbisu iimanahum bizulm. Wa akhraja Syaikhan dikeluarkan oleh Syekhani, dua orang syekh. Nah, kita harus tahu baca kitab itu Syekhani indal mana nih? Di sisi apa? Kalau indal hadis berarti ada dua orang yang meriwayatkan. Siapa? Yaitu adalah yang pertama Imam Bukhari dan yang kedua Imam Muslim. Nyamar ya kalau kita nyamar Imam Bukhari Muslim. Nah, tentunya kita harus tahu ngaran sidin ini masih dalam keadaan kunyah dari dia. Nah, siapa? Yaitu adalah Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim Al-Bukhari. Ini Imam Bukhari. Nah, kenapa disebutkan Abu Abdullah? Abahnya Abdullah, yaitu Muhammad bin Ismail bin Ibrahim Al-Bukhari. Kita mencatat atau mengetahui, menghafal ngaran-ngaran ulama itu manfaatnya banyak. Ada disebutkan dalam satu kitab itu bahwasanya orang yang mencatat, menghafal, maka Allah berikan keturunannya nanti orang alim, orang soleh. Mudah-mudahan hafal berataan. Ya. Nah, tadi seperti Imam siapa tadi? Ya. Yang Abu Yazid Al-Bustami tadi. Itu ingat kadang-kadangnya. Kalau minggu depan nanti ada pertanyaan. Nah, pertanyaan siapa yang bisa menyebutkan diberi komandan 100.000 ya. Mana komandannya mana? Ada komandannya? Oh ada, mana itu? Nah, kalau esok bapak minggu depan dapat pertanyaan kayak itu. Jadi komandan supaya komandan membuat duit 100 esok. Nah. Itu yang pertama ya. Yang kedua, Syekhani di sini yaitu adalah Imam Muslim. Imam Muslim mengarang beliau Al-Hafiz Abu Husain Ibn Zawzi yaitu Ibn Muslim Al-Qushairi An-Naisaburi. Nah, ini adalah Imam Muslim. Tapi ini adalah indal ulama hadis. Tapi ada juga pada ketika kita membaca kitab lagi ada Syekhani juga, cuman di fikih. Nah, kalau di fikih itu Syekhaninya di sini disebutkan Al-Imam Nawawi wal Imam Ar-Rifai. Nah, itu kalau kita baca, oh ini indah Syekhani, berarti sudah kita terbenak kita karena bicara fikih berarti dua ulama, dua syekh, yaitu adalah Al-Imam Nawawi yang punya karangannya Muhadzab. Ya, banyak itu ada sarahnya ada berapa jilid, ada 11-an lebih. Itu fikih. Siapa ngaran sidin? Muhyiddin Abu Zakaria Kiana An-Nawawi, Yahya ibn Syarul Nawawi. Kemudian yang kedua Ar-Rifai, yaitu Abul Qasim Abdul Karim bin Muhammad Ar-Rifai. Ini adalah ulama fuqaha, ulama fikih. Nah, jadi nyatakan kalau ada nanti pertanyaan indal fuqaha, di sisi fuqaha ngaran Syekhani itu adalah Imam Nawawi dan Imam Rafi'i. Dan kembali wa Tirmidzi an Abdullah bin Mas'udin qala lamma nazalat ayat, mana ketika turun ayat alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bizulmin. Alladzina yang mana mereka orang-orang amanu yang beriman, walam yalbisu dan tidaklah mereka menyempurnakan iman mereka bizulmin, ya, dengan kezaliman. Jadi orang-orang yang pada ketika zalim berarti imannya tidak sempurna. Nah, orang yang zalim itu tidak sempurna, padahal zaliman itu banyak ya. Ada sambungannya dalam surah Al-An'am itu ulaika lahum al-amn wa hum muhtadun. Ya. Syakka dzalika ala ashabi Rasulillah. Nah, mereka mensyakah para sahabat atas yang demikian. Kalau maka mereka para sahabat mengatakan,
Ayyuna lam yazlim nafsah. Siapa di antara kami ya yang tidak zalim dengan dirinya? Siapa di antara kami yang tidak zalim? Kita ini kadang-kadang zalim dengan diri kita sendiri. Ya, di antaranya kita tidak beribadah, ya, kita tidak berzikir, tidak taklim, tidak belajar, ini zalim. Ya. Padahal kita disuruh oleh Allah untuk belajar, disuruh oleh Allah untuk apa? Ngaji. Bahkan dalam kita sering baca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ini hafal bacaan. Ada yang ada hafal lah. Ada yang ada hafal begini mana? Ada hafal Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kata Imam Hasan Al-Basri, ini doa ini doa yang kita baca, ini ayat. Maksud daripada hasanah fid dunya itu adalah bil ilmi wal ibadah. Nah, kata Imam Hasan Al-Basri. Imam Hasan Al-Basri kemarin predikatnya adalah seorang sayyid tabi'in. Nah, berarti pada ketika kita dapat hasanah di dunia itu adalah bil ilm wal ibadah. Ilmu, pengetahuan dan ibadah. Artinya bisa ngamalkan ilmu. Berarti kita dapat hasanah. Anda dapat hasanah kan? Anda tahu enggak? Karena hendaknya hasanah. Ada orang keluarkan hasanah. Itu lain ya. Namanya utuh. Itu hasanah. Kemudian hasanah fil akhirah yaitu ayyil jannah, itu adalah surga. Ini kata Imam Hasan Al-Basri. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi pun bersabda, laisa huwa kama tazunnun, innama huwa kama qala Luqman ibn ibni. Kata Rasulullah, bukanlah huwa yang ia sebutkan zalim sebagai apa? Kama tazunnun, sebagaimana kalian sangka. Innama huwa yang zalim tersebut seperti disebutkan oleh Luqman kepada anaknya. Ya bunayya la tusyrik billah, inna syirka la dzulmun adzim. Yang disebutkan oleh Luqman kepada anaknya. Jangan syirik pada Allah, jangan menyekutukan Allah. Karena syirik itu adalah zalim yang besar. Berarti adalah satu kezaliman yang sangat luar biasa, ya. Waruya an ibn Luqman sa'al abah anil habbah taga'u fi asfalil bahar. Pernah diriwayatkan bahwasanya anaknya Luqman, yang kemarin yang kita sebutkan anak Luqman itu adalah Taran, ya. Taran itu adalah anak Sidin. Dia bertanya kepada abahnya, bertanya kepada orang tuanya tentang apa? Anil habbah, atas satu biji, ya, yang biji tersebut taga'u terjatuh fi asfal, di dasar bahar laut. Kita gunakan aya'lamuhu Allah. Apakah Allah mengetahuinya? Bahasa kita itu kalau jatuh satu biji, ya, satu biji yang kecil dijatuh ke laut, Allah tahu dah. Nah, bahasanya kayak gitu, ya. Nah, kayak gitu aja. Umpan masuk ke laut, tahu dah, iwak tahu dah, masuk aja. Ya, tahu, ya, bahasanya, ya. Fajaba Luqman, maka menjawablah abahnya atau yang bernama Luqman tadi. Ya bunayya innaha in takum misqal habatin min khardalin fatakun fi sakhratin aw fis samawati aw fil ardi ya'ti biha Allah innallaha latifun khabir. Maka dengan ayat tersebut surah Luqman ayat 15 itu mengatakan, ya bunayya, wahai anakku, innaha takum misqal apa? Innaha takum misqal habatin min khardalin fatakun fi sakhratin aw fis samawati aw fil ardi ya'ti biha Allah. Kata Luqman yang diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya bunayya, wahai anakku, innaha, bahwasanya, ya, yang terjatuh tadi yang habbah satu biji tersebut, intakum misqalu habbatin, ya, perbuatan sesuatu seperti sebiji sawi yang paling kecil, min khardalin, di rongga satu tempat yang kecil, ya, di lubang bahasa kita, batu, au fis samawat, atau di langit, au fil ardi, di bumi, ya'ti bihallah, maka ia datang kepada Allah taala. Artinya dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Innallaha latifun khabir. Maka Allah Subhanahu wa taala Al-Latif, yang Maha mengetahui, Khabir, yang mengetahui dengan halus-halus, ya, apa yang kecil apapun Allah yang mengetahui. Nah, ini pelajaran bagi kita, ya, seyogianya kita punya musyahadah, ya, punya merasakan muraqabah. Allah melihat kita,
Allah mengintai kita. Jadi perbuatan sekecil apapun yang kita perbuat, Allah pasti akan tahu. Nah, ini bahkan ini ayat, masya Allah luar biasa. Ya, kami pernah belajar tafsir pada sampai di sini, guru-guru kami memberikan ijazah, memberikan amalan. Di antaranya amalannya pada ketika orang kehilangannya. Orang kehilangan sandal misalnya, ya kehilangan apa. Ini baca ini ayat ya, surah Luqman ayat 15 ini. Ya bunayya innaha in takun misqala habatin min khardalin fatakun fi sakhratin aw fis samawati aw fil ardi ya'ti biha Allah. Ya'ti biha Allah ini baca berapa kali? 116 kali. Ya sambil dibayangkan apa yang kita apa yang kehilangan tadi. Ya'ti biha Allah, ya'ti biha Allah, ya'ti biha Allah. Habis selesai 116 baru sambung innallaha latifun khabir. Nah itu sebagian dari taklim hari ini. Mudah-mudahan kita bisa mengambil faidah. Di antara faidahnya, dimanapun dan kapanpun kita berada, pasti Allah ketahui kepada kita ya. Maka itu kita jaga hati kita jaga otak pemikiran kita jaga ucapan kita. Jangan sampai menyakiti orang, jangan sampai menghina orang ya, karena Allah akan mengetahui perbuatan-perbuatan kita. Dan juga kita doakan untuk negeri kita semoga aman ya, sentosa ya. Kemudian nanti dari apa namanya anak-anak NKRI itu aliansi ya, minta dukungannya kepada kita semua ya, dukungannya minimal kita doakan mudah-mudahan orang-orang yang di atas itu mencabut RUU. Nah, dicabutnya jadi, kalau dicabut dibuang sini ya. Nah, jangan diambil lagi ya gitu. Ya, minimal kita beri doa. Ya, kalau yang mau ya ikut turun hari Minggu tanggal 5 ya. Tanggal 5 ya, kita minta untuk padahal ini Gunung Ambon Kamba itu akan ini ada kawan meninggal anaknya dalam parut, namanya anak tersebut Tri mamanya itu ngarang namanya Tri Gunung Ambon Kamba. Baik, mudah-mudahan Allah terima amal ibadah ibunya wabil khusus dan anak-anaknya, anak yang menjadi anak yang zuhra, simpanan orang tuanya di yaumil qiyamah. Ya, mudah-mudahan ya tadi yang disebutkan tanggal 5 jadi mudahan bisa ikut partisipasinya ya. Kita membela agama kita. Itu Pancasila Habib tadi tidak bisa dirubah-rubah. Itu sudah final sudah. Itu sudah ulama ya, yang bikin itu tidak gampang. Ya, para habaib melibatkan ya. Nah, Tuhan Al-Qadri nih, ya, kita empat orang, ya, jangan sampai anda ikut, ya. Lain tidak meninggalkan. Itu saja mudah-mudahan Allah berikan manfaat kepada kita semua dan mudah-mudahan kita punya hajat dunia dan akhirat digabung oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Untuk doa kami mintakan kepada Ayah Habib Masud Mahmud, alaihi faliyatafadhal masyhur. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wa sallam ala nabiyil ummi wa alihi wa sahbihi alhamdulillahi rabbil alamin.